اللہ کو جو ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, ساری عمر کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل کا شخص ہے 40 سال تک 20 سال تک عبادت کرتا ہے, 20 سال گناہ کرتا ہے, داڑھی میں سفید بال آ جاتے ہیں, شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے اللہ 20 سال راج کے نیکیاں کیتیاں سن, 20 سال راج کے گناہ کیتے سن, اور اللہ معافی نو جی کر دے تو میرے معاف کر دے گا یا نہیں کرے گا؟ آواز دینے والا آواز دیتا ہے احببتنا فاحببنا ترکتنا فترکنا, تو نے پیار کیا ہم نے تجھ سے پیار کیا, تو نے ہمیں چھوڑ دیا ہم نے تجھے چھوڑ دیا, اور اب 20 سال کے گناہوں کا بار لے کر تو ایک دفعہ معافی کا سوال کر دے, سارے گناہوں کو معاف کر کے پھر اپنا بنا لیجیے. اس اللہ کو پکارو, اس اللہ کو پکارو جس کو پکارا یونس علیہ السلام نے کہا مچھلی کا پیٹ ہے, سمندر کی تہ ہے, رات کا اندھیرا ہے, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے, اس اندھیروں میں پکڑے جانے والا کون؟ آج کل کے مولوی صاحب کی بات نہیں, شیخ پیر مرشد کی بات نہیں, حضرت حاجی کی بات نہیں, یہ پکڑا جانے والا اللہ کا پیارا نبی ہے, وقت کا رسول ہے, گرفتار ہے, پیٹ میں ہے, مچھلی کا پیٹ ہے, سمندر کا اندھیرا ہے, رات کا اندھیرا ہے, اور ان اندھیروں میں سے آواز لگاتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تو مشکل کشا ہے, تو حاجت روا ہے, تو پار لگانے والا ہے, تو نجات دینے والا ہے, تیرا رسول مشکل میں ہے, یونس مشکل میں ہے, لا الہ الا انت, پاک تو ہے, سبحان تو ہے, نجات دہندہ تو ہے, اللہ تو پاک ہے, غلطی تو میں نے کی ہے. اللہ کہتا ہے لوگوں قرآن کے الفاظ بنتے ہیں, مالک کا کلام سنیے, اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں مجھے نہ پکارتا, میرا ذکر نہ کرتا, میری آواز نہ بیان کرتا, میری تسبیح نہ کرتا, قیامت کے دن لوگ قبروں سے نکل کر آتے, یونس مچھلیوں کے پیٹ سے نکل کر آتے. اس اللہ کو پکارو, اللہ کو چھوڑ کر غیر کو نہ پکاریے. کیوں؟ پکارنا عبادت ہے, الدعاء هو العبادہ, پکارنا ہی عبادت ہے. مشکل میں پکاریے تو اللہ کو, مصیبت میں پکاریے تو اللہ کو, دکھ میں پکاریے تو اللہ کو, خوشی میں پکاریے تو اللہ کو. وہ اللہ کہتا ہے بندے تو چل کر آ, اس سے زیادہ مہربان کون ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ رحمان کون ہو سکتا ہے. افسوس ہم نے رب سے تعلق توڑ لیا, ڈھیریوں سے تعلق جوڑ لیا. وہ کہتے ہیں بندے چل کر آ, تو چل کر آ, میں دوڑ کر آؤں گا. بندے تو چل کر آ, رب دوڑ کر آئے گا. تو بالشت آ, رب بازو آئے گا. تو دل میں یاد کر, اللہ تجھے یاد کرے گا. تو انسانوں میں یاد کر, رب تجھے فرشتوں میں یاد کرے گا. یہ پکارنا عبادت ہے, حق ہے اللہ کا. علی نے اللہ کو پکارا, حسن نے اللہ کو پکارا, حسین نے اللہ کو پکارا, ابو بکر نے اللہ کو پکارا, عمر بن خطاب نے اللہ کو پکارا, رضوان اللہ علیہم اجمعین. خود محمد رسول اللہ نے اللہ کو پکارا, آدم علیہ السلام نے اللہ کو پکارا, جنت سے نکالے گئے, دنیا پہ روتے رہے, معافی مانگتے رہے. یہ قرآن بیان کرتا ہے. اس قرآن کے الفاظ پہ غور کرنا. فتلقى آدم فتلقى, اللہ سے سیکھے آدم نے کلمات, کچھ کلمات, کچھ دعائیں, کچھ سوالات. فتاب علیہ, آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں سیکھی, کلمات سیکھے, وہ پڑھے, معافی مانگی, اللہ نے معاف کر دیا. وہ کلمات کون سے ہیں, کبھی غور کیا آپ نے؟ بابا آدم کی معافی کے سوالات کرنے والے کلمات کون سے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا, اے ہمارے دونوں کے رب, حوا کے رب اور آدم کے رب, ظلمنا, حوا نے بھی ظلم کیا, آدم نے بھی ظلم کیا, ہم نے اپنی جانوں پہ اللہ ظلم کیا. اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہمارا تو میرا درد ہو جائے گا. کس سے مانگا, کس کو پکارا؟ اب جو کہتے ہیں, ذرا ناراض نہ ہونا, چونکہ میں نے ساتھ ساتھ مثالیں بھی دینی ہے اور ساتھ ساتھ علاج بھی کرنا ہے. اب جو یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کو سارا علم غیب ہوتا ہے, ولیوں کو سارا علم غیب ہوتا ہے, بزرگوں کو ہر چھپی ہوئی بات کا علم ہوتا ہے, تو اب فرشتے جبرائیل کیا آدم کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ ہم نے ظلم کیا اپنی جان پہ, اپنی جان پہ, پھر بولو اپنی جان پہ. اب جو یہ کہتے ہیں, جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کو علم غیب ہوتا ہے, تو پھر اس آیت کا ترجمہ یوں بننا چاہیے نا, اللہ ہم نے ظلم کیا جان کے. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟
जान के जुल्म किया। क्यों? नबी को इल्म गैब होता है ना। नबी कहते हैं लोगों मैं भुल गया, कहना नहीं अब्बा तू भुलिया नहीं, तू इल्म गैब रखता सी, तेनू पता सी, तू जान के दाना करता। ठीक है पुत्र मेरे को गलती हो गई, नहीं अब्बा तू इल्म गैब रखता सी, तेनू पता सी जेड़ा शैतान ये आया जेड़ा शैतान है, तू जान के शैतान की गल मनी, तेनू पता सी ये दरख्त खान तो बाद जन्नत निकलना पैना, तू क्या जब बाहर की हवा भी ले लवा, तू जान के जन्नत चो निकलिया। वो कहना पुत्रो भूल गया, मैं भूल गया, मैंने जान के नहीं किया। रब्बना है हमारे रब, हमने जुल्म किया अपनी जान पे, और अगर तू माफ नहीं करेगा तो हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। आदम ने अल्लाह को पुकारा, ईसा ने अल्लाह को पुकारा, मूसा ने अल्लाह को पुकारा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में गिर रहे हैं, पीछे काफिर फेंकने वाले, कौम दुश्मन, बादशाह दुश्मन, बिरादरी दुश्मन, बाप दुश्मन, आग में गिर रहे हैं। इब्राहिम दौड़ते हुए जिब्राइल आते हैं, 60 बारिश का बादलों का फरिश्ता है, कहते हैं खलीलुल्लाह खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ऐ रब के प्यारे खलील तू आग में गिर रहा है, मैं जिब्राइल हूँ, ये बादलों का फरिश्ता है, एक आग का अगर इशारा कर दे ये फरिश्ता अभी बारिश बरसाएगा, आग को ठंडा कर देगा, ये आग खत्म हो जाएगी, कोई हाजत है तो बता। इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं हाँ जिब्राइल हाजत तो है, जिब्राइल हाजत तो है, पर तुझसे नहीं है तेरे रब से है। हाजत है, सवाल है, तलब है, मुश्किल है, परेशानी है, मांगना है। जिब्राइल तुझसे नहीं मांगता, जो मैं गिर रहा हूँ, आग में गिराया जा रहा हूँ। इब्राहिम कहते हैं ऐ जिब्राइल जिसके लिए आग में गिर रहा हूँ वो तुझसे ज्यादा मेरा हाथ जानता है। भाग जा, तेरी जरूरत नहीं, लौट जा, जिसके लिए ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज लगाई उसके लिए आग में गिर रहा हूँ। जालिम गिरा रहे हैं, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, मुझे अल्लाह काफी है, वही कारसाज है, वही मदद करने वाला है। आग का काम जला के राख कर देना है, आग का काम जला के खत्म कर देना है। जब अल्लाह पर ऐसा तवक्कुल, अल्लाह पर ऐसा भरोसा किया तो नतीजा क्या निकला? मालिक ने कानून ही बदल डाला, कहा है आग काम तो तेरा जलाना था, अब जो मेरा आ रहा है उसके लिए गुलशन बन जाओ। अल्लाह को पुकारिए, अल्लाह से मदद मांगिए। मरियम की गोद में बच्चा है, कौम की तरफ आती है, कौन कहती है मरियम न तेरा बाप ऐसा था, न तेरा भाई ऐसा था, ए हारून की बहन ये क्या करके लाई है? वो जवाब में कहती है मुझसे नहीं, इससे बात करो। जब अल्लाह को पुकारा जाए, जब अल्लाह पर भरोसा किया जाए तो अल्लाह उस दूध पीते बच्चे को भी जुबान अता फरमा देता है। उस अल्लाह पर उम्मीद लगाइए, उस अल्लाह को पुकारिए। आयशा फरमाती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, कहते हैं आयशा अगर गलती कर चुकी है तो अल्लाह से माफी मांग ले, अगर गलती हो गई है, इंसान है, बशर है, गलती हो ही जाती है, अल्लाह से माफी मांग ले। आयशा कहती हैं दुनिया जहान के लोग ये बातें कर रहे थे, मैं बर्दाश्त कर रही थी, जब मेरे रसूल ने, मेरे आका ने भी ये बात कह दी, मैं टूट के बिखर के रह गई कि मेरे रसूल की जुबान से भी ये जुमले निकलने लगे। मेरी फौरन लाइन मिलती है, अल्लाह से आवाज लगाती हूँ, अल्लाह की तरफ आवाज बुलंद करती हूँ, अल्लाह अब इस धरती पे कोई नहीं रहा, अब मेरी पाकी का जवाब देने वाला एक तू ही बचा है। अल्लाह लोग मेरे बारे में ये तज़किरे कर रहे हैं, तू मेरी बारात कर सकता है। नबी अभी आयशा के बिस्तर से उठे नहीं, वही के आसार शुरू होते हैं, माथे से पसीना गिरता है, अल्लाह के नबी वही खत्म होती है, कहते हैं आयशा मुबारक हो, खुश हो जा आयशा, तेरी बारात के लिए अर्श वाले ने अपने कुरान में आयात नाजिल कर दी। उस अल्लाह को पुकारिए, पुकारना इबादत है, उस अल्लाह से मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत इबादत है। जैसी मोहब्बत अल्लाह से हो वैसी मोहब्बत कायनात में किसी और से नहीं। बाप दुश्मनी पे आ जाए, बाप की दुश्मनी बर्दाश्त है, बेटा दुश्मनी पे आए बर्दाश्त है, बीवी दुश्मन बन जाए बर्दाश्त है, कौम कबीला दुश्मन बन जाए बर्दाश्त है, सबसे दुश्मनी ली जा सकती है। अर्श वाले को नाराज, ये मोहब्बत करना इबादत है, खास हक है अल्लाह का। अल्लाह से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह की मोहब्बत में किसी और को शरीक न बनाइए। अल्लाह का खौफ इबादत है, जैसा डर, जैसा तकवा दिल में अल्लाह का होना चाहिए, वैसा डर और खौफ किसी और का नहीं हो सकता। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा जंगल में से गुजरते हैं, एक चरवाहा बद्दू वो बकरियां चरा रहा है, उसका इम्तहान लेने के लिए कहते हैं इसमें से एक बकरी मुझे बेच दे। वो कहता है आना आकबन ममलूक मुअतमिद,